ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کرے ہوں گے اپنے دن کو بہترین طریقے سے. اور ہماری دعا ہے کہ آپ سب کا دن بہت ہی خوشگوار گزرے. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نیا سلسلہ ناول قلب کایان، جس کو آپ کے لیے تحریر کرنی ہے آپ کی فیوریٹ رائٹر سیما شاہد. اس کی آج ہے سیکنڈ ایپیسوڈ. تو چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے. تو چلتے ہیں ناول کی طرف. زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی جب ISI ایجنٹ کایان سادی کا لہو لہان بے جان وجود پرچم میں لپٹا ہر چینل پر دکھایا گیا تھا. کاظم بھائی؟ عائشہ نے ناگواری سے چیف کو دیکھا، جو اس کے بھائی کہنے پر سخت بدمزہ ہوا تھا. آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کایان سادی کی گاڑی کا کتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. وہ تو وہیں انتقال کر گئے تھے. آپ بھی تو میرے ساتھ ان کے جنازے میں شامل تھے. عائشہ اسے یاد دلا رہی تھی. اسی وقت ارینا الوی کی یادداشت میں دھماکہ ہوا. اسے یاد آ گیا تھا کہ عائشہ کو اس نے اپنے کورٹ روم میں دیکھا تھا، جبھی تو اسے جانی پہچانی سی لگی تھی. کایان سادی بحیثیت جج یہ ارینا الوی کا پہلا کیس تھا. کایان ڈیفینڈنٹ تھا. اس پر الزام تھا کہ اس نے ایک مشہور وزیر پلس وڈیرے کا مرڈر کیا تھا. اس وڈیرے کا جس نے کایان سادی کے ساتھی اور اس کے پارٹنر اسپیشل ایجنٹ احمد عباس کا قتل کیا تھا. چیف کاظم پاشا نے ایک گہرا سانس فضا میں چھوڑتے ہوئے کمرے میں موجود دونوں خواتین عائشہ اور ارینا الوی کو دیکھا. دونوں ہی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھیں. میں آپ دونوں خواتین کو ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا، بس میری بات پر یقین کریں کہ وہ زندہ ہے. وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کر ہلکی سی پردے کی جھری بنا کر چوکنا انداز میں باہر جھانکنے لگا، جہاں ایک پرانی ملگجی سی کالی ویگن جس کے سارے شیشے سیاہ تھے گھر سے تھوڑی دور کھڑی نظر آ رہی تھی. ویگن کے سیاہ شیشوں سے چھوٹا سا سرخ جلتا ہوا دھبا نظر آ رہا تھا، جو اس بات کو صاف واضح کر رہا تھا کہ اندر موجود شخص سگریٹ پی رہا ہے. وہ وین خالی نہیں تھی اور اس میں موجود لوگ ارینا الوی کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے. چیف کاظم پاشا تو اس وین کو پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا. جس وقت ارینا الوی گھر میں داخل ہوئی تھی اس کے چند سیکنڈز بعد ہی یہ ویگن گلی میں داخل ہو کر ایک مخصوص فاصلے پر پارک ہو گئی تھی اور تب سے وہیں کھڑی تھی، یعنی ارینا الوی کی نگرانی کی جا رہی تھی. کاظم پاشا نے پردہ برابر کیا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے پلٹا اور اپنا رخ ان دونوں خواتین کی طرف کیا جو اسے ہی گھورنے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھیں. راز رکھنے اتنے آسان نہیں ہوتے اور اسے راز رکھنے آتے تھے. یہی اس کی جاب بھی تھی جسے اسے نبھانا آتا تھا. کیا منہ مفرور ہے؟ ارینا الوی نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا. کیا پتا اسے اپنے اور کتنے ساتھیوں کے قتل کا انتقام لینا ہو جن کے بارے میں ہمیں بتایا ہی نہ گیا ہو. ارینا الوی نے اپنے لہجے کی کرواہٹ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی. اس کی نظر میں کایان سادی ایک انتہائی اکھڑ بدمزاج شخص تھا جس نے عدالت میں اسے، پولیس والوں کو، پریس کو، سب کو انتہائی ہارڈ ٹائم دیا تھا. وہ ایک انتہائی مغرور انسان تھا جسے اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں تھی، اور جس طرح بھری عدالت میں سماعت کے دوران وہ اسے جج ارینا الوی کو گھورتا تھا وہ اس کا خون کھولا دیتا تھا. آج بھی اس کی سیاہ چمکتی ہوئی ذہانت و مکاری سے بھرپور نگاہیں یاد کر کے ارینا الوی کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی. مجھے اندازہ ہے کہ آپ ایجنٹ کایان سادی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتی، اور ہمارے کئی آفیسرز کا بھی خیال تھا کہ وہ مجرم تھا، مگر چیف کاظم پاشا کہتے کہتے رکا. مجھے اس پر پورا یقین ہے. جب وہ کہہ رہا تھا کہ اس وڈیرے نے گن پہلے نکالی تھی، ایجنٹ کایان نے تو اپنے ڈیفینس میں اسے شوٹ کیا تھا، تو وہ سچ کہہ رہا تھا. وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ صرف وڈیرا نہیں، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی تھا، اور آپ کا مارخور اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گا. اس عیار انسان نے کچھ تو ایسا ضرور کیا ہوگا کہ اس وڈیرے نے اس پر گن اٹھائی. ارینا الوی نے ترشی سے اس کی بات کاٹی تھی.
एजेंट कायान सादी का केस एक हाई प्रोफाइल केस था। उस पर वज़ीर आला के कत्ल का इल्ज़ाम था, मगर ट्रायल के दौरान ही अदालत से वापसी पर कायान सादी की गाड़ी का एक ट्रॉलर से भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी और केस बंद कर दिया गया था। कायान सर जिंदा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। या अल्लाह! आयशा ने सर उठाया। किधर है वो? अरीना अलवी ने बला की संजीदगी से आयशा को देखते हुए चीफ काजिम पाशा से पूछा। यहाँ से तकरीबन 200 मील की दूरी पर एक छोटा कस्बा है, भीरा। वो आपको उधर मिलेगा। मैं आपको एड्रेस लिख कर दे रहा हूँ। क्या आपका फ़ोन सेफ नहीं है योर ऑनर? काजिम ने आयशा से कॉपी मांगी। कायान सादी सर, मुझे भी उनसे बहुत डर लगता था। उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी। जब अहमद शहीद हुए थे तो आयशा की आवाज़ भर आ गई, वरना आंखें साफ करती हुई उठी। अहमद और कायान सादी सर 4 साल से पार्टनर थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद कायान सर ने कभी कोई ताज़ियत नहीं की, कोई अफसोस नहीं किया। मुझे लगा था वो आएंगे, मुझे बताएंगे कि मेरे अहमद के आखिरी लम्हात कैसे थे, मगर वो बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियाँ रोक रही थीं। आयशा, कायान ने अहमद की शहादत के सानहे को बहुत सख्ती से खुद पर तारी किया था। उसका अपना अंदाज है चीज़ों को हैंडल करने का। वो हम आम इंसानों की तरह नहीं सोचता। काजिम पाशा ने कायान की तरफदारी की। बिल्कुल, वो तो बंदूक की ज़बान बोलता है। अरीना अलवी ने तंज किया, जिस पर काजिम पाशा ने पलट कर उसे देखा। कभी कभार यही वाहिद रास्ता होता है योर ऑनर, काजिम पाशा ने संजीदगी से कहा। मैं एग्री नहीं करती। इंसाफ के लिए कानून मौजूद है, अरीना अलवी ने कहा। योर ऑनर, आप पहले ही कायान सादी को ट्रायल में अच्छा खासा रख जीत चुकी हैं, काजिम पाशा ने संजीदगी से कहा। वो डिज़र्व करता था, वो अटल लहजे में बोली। योर ऑनर, अंडर कवर एजेंट बनना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए सर पर कफन बांधे सब हीरों की ज़रूरत होती है। ये एक मुश्किल तरीन जॉब है, जहाँ कब किस वक्त कोई अनदेखी गोली आपको ख़त्म कर दे कुछ पता नहीं होता। कब किसी गली की नुक्कड़ पर कोई आपकी पसलियों में छुरा घोंप दे। हर वक्त जान हथेली पर रखनी होती है। और एजेंट कायान सादी, वो एक अरसे से गुमनाम है। इतने मिशन उसने किए हैं कि गिनती भी शुमार नहीं की जा सकती। और आपने, मैंने, हम शहरियों ने उसके साथ क्या किया? बजाय इसकी खिदमत को सराहने के, इसके ऊपर एक अय्याश कातिल वडेरे के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर उसका कैरियर ख़त्म कर दिया। मैडम, अगर ये गुमनाम एजेंट्स ना हों, आज हम सब दुश्मनों के लिए सिर्फ तरने वाला साबित होंगे। चीफ काजिम पाशा ने आईना दिखाया। काश मेरे पास भी कायान सादी जैसे कई जबीरे होते तो इस मुल्क से जराइम का नाम मिटा देता। काजिम ने अपनी बेल्ट में लटकते हुए हॉस्टर को थपथपाते हुए गन की मौजूदगी चेक की। अरीना बाजी, आयशा ने पेन और कॉपी काजिम को पकड़ाए और ख़ुद उसके पास आई। काजिम भाई ठीक कह रहे हैं, ये मारखोर हमारे लिए, इस वतन पाक के लिए अपनी जानों के नजराने देते हैं, और हम बदले में इन्हें क्या कुछ नहीं कह जाते। मेरे शौहर अहमद भी एक एजेंट थे, जिसका मुझे उनके मरने के बाद पता चला था। उन्हें मुझसे बहुत मोहब्बत थी, मगर इस मिट्टी से ज़्यादा नहीं। उनके तवज्जुह से मैंने कायान सादी सर को जाना था, और बाद में जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं लगता कायान सर आपकी कोई मदद करेंगे। आपकी वजह से, आपके ट्रायल्स की वजह से ही तो उनका कैरियर ख़त्म हुआ, तो वो क्यों आपकी मदद करेंगे? आप इस वक्त कोई और ऑप्शन सोचें, वक्त बहुत कम है। आयशा खुलूस से मशवरा दे रही थी। कायान सादी, वो आदमी जिसके अपने कानून, अपने रूल्स थे, जो एक नंबर का खड़ूस, बदतमीज़, तशद्दुद पसंद इंसान था, जो अपने दुश्मनों का खून नदी की तरह बहाता था। क्या वो ऐसे आदमी पर अपनी 3.5 साल की यतीम बच्ची, अपनी परीसा की जान बचाने के लिए भरोसा कर सकती थी? मगर क्या इस वक्त उसके पास कोई और चॉइस थी? एक भारी बोझ सा रीना के दिल पर पड़ गया था। वक्त तेज़ी से सिरक रहा था। वो माइंड बनाती हुई उठी। मुझे बताओ उसे कैसे ढूंढना है। उसे मजबूत लहजे में बोलते हुए एड्रेस वाला पर्चा चीफ काजिम पाशा के हाथ से लिया। फजर के वक्त से थोड़ा पहले अंधेरे पे वो भीरा जाने के लिए निकल चुकी थी।
इस वक्त वो अहमद अब्बास शहीद की गाड़ी चला रही थी। ये भी चीफ काजिम पाशा का ही आइडिया था। रात को उसे बाहर खड़ी स्टेशन वैगन और उसकी निगरानी का बता चुका था। आप अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दें और सुबह होने से पहले पिछली गली में खड़ी अहमद की गाड़ी में भीरा के लिए रवाना हो जाएं। और आयशा, आप योर ऑनर से लिबास बदल कर इन जैसा हुलिया बनाएं। आपको उनकी गाड़ी लेकर उनके घर जाना है और खामोशी से उधर रुकना है। ये समझेंगे योर ऑनर घर पर हैं, इस तरह उन्हें शक भी नहीं होगा और योर ऑनर को कायम तक पहुँचने से इस केस पर काम करने के लिए राज़ी करने का वक्त मिल जाएगा। काजिम पाशा ने जल्दी जल्दी सारा प्लान तरतीब दिया था। आयशा, आप डरना नहीं, मैं आप पर नजर रखूँगा। उसने अरीना अलवी के लिबास में चेहरे को स्कार्फ से ढककर घर से निकलती हुई आयशा को तसल्ली दी थी। आयशा की गाड़ी निकालते ही वो सियाह वैगन उसके पीछे चली गई थी। गुड लक योर ऑनर। काजिम उसे अहमद अब्बास की गाड़ी की चाबी देकर घर अच्छी तरह से लॉक करवा कर खुद भी निकल गया था और अब रात इसी घर में बमुश्किल गुजार कर वो मुँह अंधेरे अपने सफ़र पर रवाना हो गई थी। दिन की रोशनी फैलने लगी थी। वो खासा दूर निकल आई थी। काजिम पाशा ने उसे पर्चे पर सारा रास्ता अच्छी तरह से नक्शा बनाकर समझा दिया था। सुबह के 8 बजने से पहले वो जहलम के किनारे पर मौजूद इस छोटे से सदियों पुराने कस्बे में दाखिल हो चुकी थी। काफ़ी आगे वीराने में दरख्तों के झुंड में अटे छोटे से लकड़ी के बने कॉटेज नुमा मकान के पास उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतर आई। वो इस वक्त आयशा के एक सादा से आसमानी रंग के कमीज़ शलवार सूट में मलबूस थी। बालों को सख्ती से पोनी में जकड़कर सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। सुबह का वक्त था। आसपास कोई दूसरा मकान या कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, बस चूड़ियों की चहचहाहट थी। वो आहिस्तगी से चलती हुई उस मकान के दरवाजे पर पहुंची और रुककर एक बार फिर चारों जानिब देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। जिंदगी तक के आसार नहीं थे। ठक ठक ठक, उसने लकड़ी का दरवाज़ा बजाया। मिस्टर कायान साथी, वो दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे पुकार रही थी। मिस्टर कायान साथी, क्या आप इधर हैं? तंग आकर वो दरवाजे के सामने से हटी। अब उसका रुख इस मकान के पीछे की जानिब था कि क्या पता उधर से कोई दरवाज़ा या अंदर जाने का रास्ता हो। वो पीछे की तरफ आई जहाँ सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। वो आगे बढ़ रही थी कि एक फन फैलाए मोटा सा सांप उसके सामने आ गया। उसके कदम जम से गए थे। खौफ से बुरी हालत थी जब उसके शानों पर पीछे से एक मजबूत गिरफ्त हुई थी। श्श, डोंट मूव। एक भारी गंभीर आवाज़ उसके कान में उभरी थी। कान की लौ पर पड़ती सांसों की तपिश से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। एन पीछे से एक मजबूत मर्दाना हाथ उभरा और इस हाथ में मौजूद पिस्तौल ने उस सांप का सर धड़ से उड़ाया था। फायर की आवाज़ से वो कपकपा उठी थी। इससे पहले कि वो पलट कर पीछे मौजूद शख्स का चेहरा देख पाती, उन हाथों ने उसके शाने पर हाथ रखकर एक मखसूस रग पर दबाव डाला और वो बेहोश होकर इन मजबूत मर्दाना हाथों में झूल गई थी। अरीना अलवी का सर भारी भारी सा हो रहा था। दिमाग में अजीब सी तारीकी छाई हुई थी। किसी के भारी पुरतपिश हाथों का लम्स उसने अपने माथे पर महसूस किया था। कोई उसके चेहरे पर से गीले बाल हटा रहा था। जज अलवी उठे, कोई उसे तहकुमाना लहजे में जगा रहा था। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। ये कुनूतिया भी 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। जस्ट रिलैक्स वुमन। वो एक स्याहौला उस पर झुका हुआ था। उस्मान, आप आ गए? अरीना अलवी ने प्यार से उसके चेहरे पर अपना मखरूती हाथ फेरा। वो उसे अपना शौहर समझ रही थी। देखते ही देखते इस हैवले ने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती बिठा दिया था। ये चाय पियो। उसने ज़बरदस्ती उसके लबों से चाय का कप लगाया था। 2 सिप अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ कि वो तो 24 घंटे से भूखी प्यासी बस अपनी बेटी की फिक्र में थी। अब कैसा फील कर रही हो? वो उसके सामने खड़ा था और उससे सवाल कर रहा था। वो मुकम्मल होश में आ चुकी थी। तुमने मुझ पर अटैक किया? वो फुंकारी। उसका सांस फूल गया था। वो बड़ी दिलचस्पी से चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। हाँ किया, क्योंकि ये मेरा इलाका है। खैर शुक्र करो तुम्हें ऊपर नहीं पहुंचाया। वो लापरवाही से बोला।
दोबारा कभी भी मेरे साथ ऐसा मत करना। अरीना अलवी ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। हम इस वक्त आपके कोर्ट रूम में नहीं हैं योर ऑनर। उसने लफ्ज़ योर ऑनर चबा चबा कर अदा किया। ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरे वसूल चलते हैं। आप इसे अपना कोर्ट रूम समझने की गलती मत करना। उसकी बात सुनकर अरीना अलवी तब कर खड़ी हुई थी। उसने कड़ा सा जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि फिर से कमज़ोरी और नकाहत की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इससे पहले वो गिरती वो खड़ूस तंजिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और उसे थाम कर गिरने से बचा गया। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है मिस अलवी। उसने अरीना को वापस बेड पर बिठाया। तुम? उसने मुट्ठियाँ भेज कर उसे देखा। पापा। एक छोटा सा 5 साल का क्यूट सा गोल मटोल बच्चा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने काफ़ी बड़े साइज़ की टी शर्ट जो उसके घुटनों से नीचे आ रही थी और निकर पहन रखा था। पापा, मूसा को भूख लगी है। वो अंदर आकर अरीना को देखकर रुक गया। पापा, क्या ये मेरी मामा हैं? अब वो बड़े इश्तियाक से अरीना को देखते हुए सवाल कर रहा था, जबकि अरीना अलवी का चेहरा इस बच्चे की फजूल गोई पर तप उठा था। नहीं, उस खड़ूस ने सख्ती से जवाब दिया। आपकी फ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल है। अब के मूसा बहुत सोच समझ कर बोला। नो मूसा, ये लेडी मेरी फ्रेंड नहीं है। कायन सादी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को गोद में उठाकर उसके सेब से गालों पर प्यार किया। अगर इस लेडी के बस में होता तो आज मैं जेल में सजाए उम्र कैद काट रहा होता। वो अरीना की आंखों में देखता हुआ मूसा से मुखातिब था, जिसकी समझ से ये सब बातें बहुत दूर थीं। ठीक कह रहा हूँ ना जज साहिबा? उसने इंग्लिश में पूछा। बिल्कुल ठीक। तुम सजाए उम्र कैद के ही काबिल थे। वो बोलते ही चुप हो गई कि ये वक्त उससे उलझने का नहीं था। वाकई तुम एक ईमानदार जज हो, उसने सराहा। मैं अभी तक ये नहीं समझ सका कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। इस वीराने में अकेले आना। तुम जैसी समझदार औरत ऐसी गलती कैसे कर सकती है? वो संजीदगी से सवाल कर रहा था। मुझे काजिम ने भेजा है और यकीनन उसे भी नहीं पता होगा कि तुम आने वालों से ऐसा सलूक करते हो, अरीना अलवी ने संजीदगी से कहा। काजिम? वो चौंका। चीफ काजिम पाशा। वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। यस, चीफ काजिम पाशा। याद है या उसे भी भूल चुके हो? अरीना ने तंज किया। वो ऐसे कैसे किसी को मेरे पास भेज सकता है? कायान बड़बड़ाया। मुझे चीफ काजिम ने ही तुम्हारे पास भेजा है। अगर तुम्हारे पास कोई फ़ोन या राब्ते का ज़रिया होता तो मैं या चीफ काजिम तुमसे फ़ोन पर बात करके वक्त लेकर अपॉइंटमेंट सेट करके मिलते, मगर हमारे पास तुम्हारा कोई राब्ते का ज़रिया नहीं था तो मुझे यूँ इस तरह बिना बताए आना पड़ा। वो कंधे उचकाते हुए बोली। तुम ये चाहती हो कि मैं इस फजूल बात पर यकीन कर लूँ कि चीफ FIA चीफ काजिम पाशा ने तुम्हें मेरे घर का पता बताकर इधर भेजा है? कायन सादी की आवाज़ में तूफ़ान की सी गरज थी। कायन सादी की खुद पर जमी गहरी नज़रें, उसका अंदाज़े गुफ्तगू, ये सब अरीना अलवी को ठीक ठाक परेशान कर रहा था। वो तप रही थी, मगर ये वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इसे बर्दाश्त करने का था। व्हाट द हेल, चीफ तुम्हें मेरे पास क्यों भेजेगा? वो ठीक ठाक गुस्से में था। क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली। क्यों? उसने अबरू चुका कर उसे घूरा, जिसका गला खुश्क हो रहा था। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? वो गला खंगारते हुए बोली। मूसा? वो बिना जवाब दिए उस क्यूट से बच्चे की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम इस लेडी को एंटरटेन करो, मैं जब तक ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। वो अरीना अलवी की तरफ इशारा करके मूसा को हिदायत देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। 5 साल के मूसा ने मुस्कुराते हुए अरीना अलवी को देखा और दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल घूमने लगा। The CBC spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the CBC spider climbed up the spout again. वो बड़े ज़ोर शोर से पोएम पढ़ता हुआ अरीना अलवी को अपनी दानिश में एंटरटेन कर रहा था। लेडी। पोएम ख़त्म करके वो अरीना अलवी के नज़दीक आया और अपने छोटे छोटे हाथों से उसका घुटना सहलाया। मेरी पोएम अच्छी थी ना?
5 سال کی عمر کے حساب سے وہ خاصا سمجھدار تھا۔ یس، بہت اچھی تھی۔ ارینا نے پیار سے اس کے گال چھوئے تو اسے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ تم یہاں رہتے ہو؟ ارینا نے موسیٰ سے سوال کیا۔ یس، اس نے زور سے سر ہلا کر جواب دیا۔ میرے پاس گھوڑا بھی ہے، موسیٰ نے بڑے شوق سے اسے بتایا۔ واؤ، تم تو بہت لکی بوائے ہو۔ اس نے سراہتے ہوئے اس کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کیا تو وہ شرما گیا۔ کچن میں اچھی خاصی گرمی تھی۔ وہ کھڑکی کھولے اپرن پہنے انڈے فرائی کر رہا تھا۔ پاس برتن میں چائے ابل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ چوڑی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے۔ آستینوں کے کف فولڈ کیے وہ جلدی جلدی ناشتہ تیار کر رہا تھا، مگر ذہن ارینا الوی میں الجھا ہوا تھا۔ آخری بار اس نے ارینا کو اپنے کیس کے ٹرائل پر ہی دیکھا تھا، جب وہ اسے اس کے ڈھیٹ پن پر لیکچر دے رہی تھی۔ جو بھی تھا، ارینا اسے ہمیشہ سے ہی ڈسٹرب کرتی رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں، اس کے سرخ طنز برساتے ہونٹ۔ وہ تو جب پہلی بار عدالت میں اس سے ملا تھا تبھی اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ پہلے اس کے بال چھوٹے شولڈر کر تھے، اب ان 2 سالوں میں تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی نظر میں ارینا کا سراپا لہرایا جب وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لایا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی، ایک میچیور عورت جسے اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا تھا۔ ڈونٹ وری یور آنر، میری نظروں سے مت گھبرائیں۔ آپ میرے ٹائپ کی نہیں ہیں، ورنہ آپ کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، آپ کی بیوگی بھی نہیں۔ اس نے نہ جانے خود کو تسلی دی تھی یا اپنے جذبات کو جھٹلایا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ موسٹی، باہر آؤ، اس نے آواز لگائی۔ مس ارینا الوی، تمہیں واپس جانا ہوگا، وہ رکھائی سے بولا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے اس کی پرابلم سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ واپس ان راستوں میں نہیں جانا چاہتا تھا جنہوں نے اسے تقریباً مار دیا تھا۔ وہ اس فیس سے نکل آیا تھا اور اب تو اس کے کئی زخم بھی بھر چکے تھے، پر آج بھی اکثر رات کو اس کے کانوں میں سمی کی آخری تکلیف سے سانس کی آواز اور آنکھوں میں اس کا گولیوں سے شگاف سینہ، لہو میں ڈوبا ہوا وجود اتر آتا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، اب وہ دوبارہ اس درد سے گزرنا نہیں چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے کاؤنٹر پر دونوں ہاتھ رکھے، اس کی بھویں تنی ہوئی تھیں، جبڑے سختی سے آپس میں بھیجے ہوئے تھے۔ اسے ہر قیمت پر ارینا کو یہاں سے نا امید کر کے واپس بھیجنا تھا کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ نلکا کھول کر اس نے پاس پڑے گلاس کو پانی سے بھرا اور پلٹا۔ کایان سادی پانی لینے گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی صاف شفاف مخروطی انگلیوں کی پوروں سے اپنی لمبی بھیگی پلکوں کو صاف کر رہی تھی۔ اتنا تو وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کایان سادی 1 نمبر کا چالاک کائیاں آدمی تھا، اور اس کی روتی دھوتی سسکتی ہوئی کہانی پر اتنی آسانی سے یقین کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دیتے ہی وہ تیزی سے سوچوں کو جھٹکتی ہوئی دوبارہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ سوری یور آنر، مجھ غریب انسان کے یہاں منرل واٹر کی بوٹل نہیں ہے، اس لیے ابھی آپ اسی سے گزارا کریں۔ اکھڑ انداز میں بولتے ہوئے پانی سے بھرا شیشے کا گلاس اس نے ارینا الوی کی جھکی نظروں کے آگے کیا۔ یہ پانی بھی ٹھیک ہے، وہ اس کے لہجے کو جانچتی ہوئی گلاس پکڑ گئی تھی۔ اس وقت کایان سادی کے لہجے میں پہلی والی سختی اور غصہ نہیں تھا۔ پانی کے 2 گھونٹ حلق سے اترتے ہی اس کے سکون سا محسوس ہوا تھا۔ وہ پانی پیتے ہوئے بھی چوکس تھی اور خود پر جمی کایان کی نگاہوں سے بخوبی واقف تھی، مگر اسے جان کر نظر انداز کیے وہ پانی پیتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ یہ یقیناً اس کھڑوس کا بیڈ روم پلس لیونگ روم تھا، جس میں صرف ایک ہی بیڈ، سامنے کاؤچ نما صوفہ، 2 موڑے اور دیوار پر LCD اسکرین لگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا یور آنر، آپ کو میرا غریب خانہ اچھا نہیں لگا کیا؟ کایان نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ اب جب وہ یہاں تک آ ہی گئی تھی اور حقیقت میں اس آدمی کے سامنے تھی، وہ واحد آدمی جو پریسا کو بچا سکتا تھا، اسے اس خطرناک ڈان کے چنگل سے چھڑا کر لا سکتا تھا، تو بہتر تھا کہ وہ اس سے کھل کر بات کر لے۔ اس نے خاموشی سے نیچے قالین پر بیٹھے اس گول مٹول سفید روئی کے گالے جیسے بمشکل 5 سال کے بچے کو دیکھا۔ کیا اس کے سامنے بات کرنا مناسب ہے؟ ارینا نے انگریزی میں سوال کیا۔
اس کی بات سن کر کایان نے کارپیٹ پر بال سے کھیلتے ہوئے بچے کو جھک کر ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ اس کے لمبے چوڑے ڈیل ڈول کے آگے وہ بچہ مزید چھوٹا سا چوزا لگ رہا تھا۔ مجھے اس لیڈی سے پرائیویٹلی بات کرنی ہے۔ اس نے بچے کو کمرے کے کونے پر موجود لکڑی کی گول ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بٹھایا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی اس لیڈی کو چلتا کر کے آتا ہوں، وہ ہلکا سا جھک کر اس بچے کے کان میں کہہ رہا تھا۔ جھٹکنے سے اس کی شرٹ پیچھے سے تھوڑا سا اوپر کو اٹھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی پینٹ کی جیب میں الجھا ہوا ریوالور صاف نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر حرینا کا حلق پھر سے خشک ہونے لگ گیا تھا۔ موسیٰ کو میز پر بٹھا کر وہ پلٹا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رکا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اتنی دور سے مجھ سے ملنے آئی ہیں، کیوں؟ وہ تیز اندر تک اترتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صاف وارننگ دے رہی تھیں کہ وہ صرف سچ سننا چاہتا ہے۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔